अपना नंबर बोलिए भैया। मेरा नंबर है 8580477417। भैया अकबर अपना पैकेज को हम बेंगलुरु से इधर आता है, इधर से बेंगलुरु जाता है खाली अपना पूरा पैकेज कितना है? पूरा फ्लाइट का तो नहीं रहेगा हमारा, हाँ हम सिर्फ ले तक देंगे, यहाँ मनाली से ले हाँ 60,000 से स्टार्ट है। पूरा कितना दिन? 10 डेज 10 डेज 10 डेज को 60 डेज 60 रुपीज 60,000 रुपीज से है स्टार्ट। ओके, पर डे और भी है। 6000 आराम से दे सकता है। हाँ। सभी क्या क्या मिलेगा इसमें? इसमें रहेगा रहना, खाना, हाँ पेट्रोल, हाँ बाइक, हाँ वो मिलेगा। वो मिलेगा। हाँ। सेफ्टी क्या क्या मिलेगा? सेफ्टी रहेगा, गेयर्स रहेंगे, बॉडी गेयर, सेफ्टी गेयर जो रहेगा, और मैकेनिक? जैकेट, हाँ पैंट, हाँ। शूज आपको ही लाना पड़ेगा, हेलमेट देंगे हम। हेलमेट कितना आदमी आता है एक साथ एक ही बार में? वो तो आपके ऊपर है, जितना ग्रुप आपका आना होगा। तो अभी 2 आदमी आने तो हमारे साथ 2 ही आदमी के साथ आता है। 2 आदमी के साथ नहीं आएगा, उसके लिए बड़ा ग्रुप चाहिए फिर हाँ वो कैसे चलेगा? वो फिर सिंगल जाना पड़ेगा। अगर किसी ग्रुप के साथ इंक्लूड होना तो वो भी हो सकता है। हाँ वही तो ग्रुप चाहिए ना, उसी के साथ सेफ्टी रहेगा था ना। ग्रुप ऐसा वाला मिलेगा? हाँ वैसा वाला मिल जाएगा, ग्रुप वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके भैया, हम ओपन कब है? ओपन होगा वो 15 मई के बाद। मैं 15 को कोई आदमी ले कौन सा प्लेस कवर करता है? वहाँ पे करता है खरदुंगला, नुब्रा, पेंगोंग, हाँ और भी बहुत सारे उधर। नुब्रा है, पेंगोंग लेक है, टोटल वो 15-20 नंबर मिलता है। हाँ इतना हो जाता वो ले फाइनल डिसीजन। है। हाँ फाइनल डेस्टिनेशन ले है। लद्दाख ले लद्दाख एक ही आता वो, एक ही आता है ना। एक ही है वो। ओके, मैं आएगा, मिलेंगे नेक्स्ट कितना तारीख को? आना 15 के बाद कभी भी आ जाओ। ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡು ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ರೆಂಟಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೇ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10 ಡೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಆದರೂ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ. भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप पराशर। नमस्कार कुलदीप भाई जी, मैं बेंगलुरु से आया है। बेंगलुरु से मेरा नाम मणिकंठा एन है। आपका नाम? कुलदीप पराशर। हाँ, कुलदीप पराशर। आप बोलिए, आप मनाली से क्या बिजनेस करता है? बिजनेस मेरा जैस साथ में घर है खुद का। हाँ हाँ अगर होटल में किसी को रूम चाहिए, हाँ चीप सस्ता चाहिए, हाँ मीडियम चाहिए, बढ़िया चाहिए, हाँ तो- ठीक है। बेसिक प्राइस कैसा है, मीडियम प्राइस कैसा है, बढ़िया प्राइस कैसा है? आजकल के हिसाब से वैसे हाँ। 800 पर डे 1000 पर हेड? हाँ नहीं रूम का 3%। ओके, 3% तो 800 रुपीज़ पर रूम का, 3% पर डे। पर डे। खाना और- पीना? 1200 खाना पीना बेसिकली अगर देखा जाए ना, हाँ जैसे ढाबा है हाँ उसमें 80 रुपये से लेके 150 200 तक हाँ बढ़िया खाना मिल जाता है। मिल जाएगा। बढ़िया ओके, क्योंकि आदमी पहले मनाली का आने को क्या सोचता है ना, बजट सोचता है। हाँ, बजट वो budget, कैलकुलेट हाँ। करने के लिए मैं पूछ रहा है आपको। ठीक है, वो सोचता है 500 मिलेगा, 500 में मिलेगा कुछ, मतलब ऐसा आने तो उसको इधर आने के बाद पैसा ज्यादा रहता है ना, वो उसको बेजार हो जाएगा। फिर वो उधर ही रोड पे सोना पड़ेगा। नहीं रोड पे उस टाइम सोता था हाँ जब कश्मीर बंद हुआ था। हाँ 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 उस टाइम हाँ मनाली में हाँ घर भी नहीं थे, हाँ ये पुराना गांव था हाँ और नया होटल कोई नहीं था। हाँ तो फुटपाथ के जब कश्मीर बंद हुआ हाँ तो उस टाइम जैसे सोया होता था ना नीचे, हाँ तो हम उसके ऊपर से गुजर के जाता था। हाँ नीचे आदमी सोया होता था हाँ तो हम उसके रोड पे? गाड़ी, हाँ रोड के ऊपर फुटपाथ जो होता है, हाँ फुटपाथ बना होता है हाँ। उसमें। अभी ऐसा नहीं है ना? नहीं अब तो हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। अब रहने की हाँ कोई मतलब सब त्रुटि नहीं। होटल ज्यादा है, होटल बहुत है, बहुत है। ओके हद नॉर्मल होने चाहिए होटल हाँ। भी उतना कि जितना को साधन ठीक है। अपना साधन ठीक अपना चले। नॉर्मल है और चीप प्राइस का है, अपना नॉर्मल है और हाई प्राइस का आपका। हाँ अगर डॉलमेट्री जैसे चाहिए हाँ। वैसे नज़दीक ओल्ड मनाली है, ओके 250 का दे देता है, 1% का ओके अकेला होता है ना, ओके ओके तो उसको 250 वाला भी मिल जाता है, 200 का भी मिल जाता है।
नहीं 300 वो वाला मेरे को नहीं चाहिए। नहीं, अगर टीम एनीवे पे आता है 4 आदमी। कोई आता है, हाँ कोई आपका नहीं नहीं, ऐसा आने वाला एक ही आदमी आता है ना, वो सोएगा। अभी 3-3 आदमी हम लोग एंजॉय करने को आने तो रेस्ट मिलेगा, रेस्ट अच्छा से मिले तो अपना घर से आने तो रेस्ट मिलेगा ना, हाँ। फिर घूमना है ना। अगर हाँ। किसी को जैसे घर में यहीं रहना हो, हाँ 12 महीने रहना हो, ओ, तो उनके लिए रूम की व्यवस्था भी हम कर देगा। ओके ओके ओके। वो फैमिली वाला आना है वो। फैमिली वाला मतलब अच्छा आना चाहिए, हाँ शराब पीने वाला, नशा करने वाला नहीं, अच्छा नहीं है। ओके ओके, वो नहीं देगा। मतलब नहीं, हाँ हाँ वो झगड़ा करता है। हाँ, फिर हाँ, हाँ, हाँ। कल को आप बोलेंगे हमारा ये देख के प्रोग्राम देख के तो आपने रूम दिया, तो अगर हाँ ठीक बात बोल दिया। अगर झगड़ा करेगा हाँ नहीं हमें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि- ऐसा वाला को पुलिस बुला के बाहर डाल दो। ग्राहक होता है, इंसान जो होता है परमात्मा का रूप हाँ होता है। हाँ, पैसा देता है। परमात्मा तो झगड़ मत करना। हाँ, झगड़ा मत करना। हाँ। अगर कोई भी आता है तुम्हारा, नहीं पर नहीं, लेकिन भाई, प्यार से रहे। सेफ्टी होता है हाँ, ये होता देखो, है रास्ते में भी अगर चलना है। भाई भाई आप लोग इधर ओनर है, वो कोई दूसरा आता है ना, वो घाट बंद करके बैठेगा, क्योंकि अपना गांव नहीं है, ये दूर आता है। नहीं, वो नहीं। अपना गांव छोड़ के दूर आता है तो वो अपने बैठता घर है। के, अपने गांव की तरह रहना चाहिए। हाँ, अपना गांव पे रह रहे तो उधर बहुत झगड़ा होता है, इधर ऐसा नहीं होना। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मतलब ऐसे ठीक है, वो उसी के बारे में बेंगलुरु वाला सब लोग अच्छा है, बेंगलुरु हमारा हम लोग का वीडियो देखता है ना, हम लोग वो सब लोग अच्छा है, वो झगड़ा करने वाला नहीं। ठीक ऐसा करने तो क्या करिए पति, ये सिंपल 112 इधर में कितना पता नहीं, पुलिस को बुलाइए, बाहर डालिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कानून है। नहीं, इतनी नौबत नहीं आनी चाहिए। ओके ना, नहीं आता। नहीं, ओके, नहीं, बट अच्छा, मतलब सबको सेफ्टी रहना चाहिए। ठीक है, अभी खाना पीना सब मिलता है, कितना दिन रह सकता है हम लोग? हम लोग तो, आप लोग जितना दिन मर्जी बोलो। मैं अकेला आता है नेक्स्ट टाइम से, मैं अकेला आके इधर कोई बिजनेस सीखना है। मैं बिजनेस क्या मतलब, मैं कुछ बिजनेस करने वाला बेंगलोर, वो वाला इधर चाहिए एक्चुअली बिजनेस। नहीं, ऐसे ना, अगर आपको जैसे शॉप्स चाहिए होती ना, शॉप्स चाहिए होती तो कई काम है एडजस्ट करना हो, तो हम आपका फेवर करेंगे, ओके, हम आता है, हम आपका इमदाद करेंगे। ठीक है। मेरे को वो 1 महीना चाहिए, 1 महीना रूम चाहिए। इधर में घूमता है, संडे मंडे सब कुछ चिल्ला घूमता है। इधर कोई वेल्डिंग शॉप वाला, वेल्डिंग शॉप में मैं एक प्रोडक्ट बनाता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। वो वाला प्रोडक्ट में पूरा मनाली को, ऐसे ऑनलाइन भी आजकल प्रोडक्ट बिकता है। हाँ ಆನ್ಲೈನ್ वाला नहीं। ನೈಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಾಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನಾಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಣ ಮಗ. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಲ್ಲಿ, ಆಟೋದವ್ರು ಮೇಲೆ ಬಿಡೋ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋಣ. ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಲ್ಲಿ. ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೇಲಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮನಾಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಮನಾಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮನಾಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ರೋಡು 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 ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಐಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದು ಏನು ಸಖತ್ತಾಗೈತೆ ಗುರು, ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪು ಸಿಕ್ತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳಬೇಕು, ಡೇವಿಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಡೇವಿಡ್ದು. ಈಗ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡೋಂಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿನಗರ, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಿಚ್ ಸಿಟಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ರಿಚ್ ಏರಿಯಾಗಳು, ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಅಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏರಿಯಾ ಇದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಜಿಗಿ ಜಿಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಂತೆಂಥವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೊಂದು ಸೀರೆ ತಂಬರೋಣ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಂಬಕ್ಕೆ ಗದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಐತೆ. 400 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದರು ನಮಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿನೇ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಂದರೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಿಂದು ಬೋತಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೈಂಡ್ಸೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 400 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಕೋ. ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಅಂದರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ. 400 ರೂಪಾಯಿ ಊಟ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆಗಲಿ ತಿಂಡಿ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಫುಲ್ಲು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಳಿತಿದ್ದೀವಿ. ಬಿರಿಯಾನಿಗಳು ಬೇಕಂದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಬಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3 ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಅಂದರೆ ಊಟ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೇನು ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಊಟನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ಲಿ ಮನಾಲಿಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನಾಲಿಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಸ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮನಾಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೋಗೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು 7,000 ರಿಂದ 8,000 ಇರುತ್ತೆ. 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋಕ್ಕೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಮನಾಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ತಿರುಗಾಡ್ಬೋದು. ಬಂದು ಏನೂ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ 5G. ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕಳೆದೋಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾರು ಬೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಚೀಪ್ ರೇಟಿಗೆ ಸಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಊಟ. ಬೇಸಿಕ್ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಸುರಿ ಇರಲ್ಲ. ಗಂಜಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ರೈಸು ಸಾಂಬಾರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಐಟಮ್ಸು. ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ, ಲಕ್ಸುರಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಬದುಕಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಂದು ನೀವು ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಟೆ ಇದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗು, ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುತ್ತಬೋದು. ಮನಾಲಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ನೀವು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನಾಲಿ ಬಂದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಂದು ಒಂದು 15ರಿಂದ ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಆರಾಮಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು 15 ದಿನ ರಜಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಕೆಲಸನ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಿರಲಿ. ಮಾತಾಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಗೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀರೋ ಇದ್ದಾರೆ, एक आदमी ಹೀರೋ ಡೇವಿಡ್ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಕೈತೆ? दूध मिलेगा, दूध मिलेगा, फैमिली का दूध चाहिए, बच्चा के लिए दूध 3:30 ml ಬಂದರು. ಮಂಜಣ್ಣ ಊಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮನಾಲಿ? ಬಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಂಜವ್ರೆ, ಸಮಾಚಾರ ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಮನಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು?
ಹೆಂಗನ್ಸ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲೈತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು. ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ ಇದೆ. ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ತೀವಿ, ಅವು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನಂತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಂ, ನಾವಿವತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ಹತ್ತೀವಿ, ಸ್ನೋಫಾಲ್. ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ನೋಫಾಲ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತೀವಿ. ಮನಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು ಗುರು. ನಾನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮಾಡಲ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಲ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು. ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಐತೇನಾ? ಸೂಪರ್ ಕಣವ ನೀನು. ಒದಿತೀನಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ. Am I looking cute? ಇವಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಾಲಿಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ ಅಂತ ಔಟ್ಫಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು? ಕಮೆಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡಂಗಿರ್ಬೇಕದು ನನಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕಮೆಂಟು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವೇನು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ಅದು ಜನರು ಕೊಡೋ ಬಿರುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಮೊದಲು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರು ಫೋನ್ ಯಾರು ಎದ್ದೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಎದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ನೀಟಾಗಿ 7:30 ಮೇಲೆ ಅಂತ 3 ದಿನದಿಂದ ಬಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಡೇವಿಡ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾವು ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಊದ್ಗಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚೋ ಬದಲು ಬೇರೆ ಹಚ್ಚ. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೂತೀನಿ, ವಿಶ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡು. ಎಸ್ ಮನಿ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಡೇ? ಇರಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾವಿವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕಣ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮಗಳದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಗ್ಲಾಕ. ಡೇವಿಡ್ ಉಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಸ್ಕೊತೀನಿ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾವಿವತ್ತು ಮನಾಲಿಲಿ ಬಂದು ಈ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೇವಿಡ್
ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡೇವಿಡ್. ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನಾಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನಾಲಿ ಗಂಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ಯಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾನಂತರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನೀನು. ಓಕೆ, ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೀಲ್ ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಎ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಆಗದಪ್ಪ, ಒಂದು 15,000 ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೀಲ್ ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ರೀಲ್ ಶಾಕ್ ಪೀಪಲ್. 15,000 ಮನಾಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ 15,000ಕ್ಕೆ ಇವನು ಮನಾಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚೇನಾಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, 15,000 ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದೇ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ 15,000 ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, 15,000 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 7,000 ಪಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಇನ್ನು 7,000 ಉಳಿತು. ಇನ್ನು 7,000 ಉಳಿತದೆ. 7,000ಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಟರ್ನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್. ಫಸ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಲ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇಡ, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಂತ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು 2-3 ವೆಂಡರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ 7,600 ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು 16,000 ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಜನಗಳಿಗೆ ಮನಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಪೀಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಜನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಮನಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೊಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟ, ಹಿಂಗೆ ಐತ್ ಕಣ ಬತ್ತೀಯನೋ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಡೇವಿಡ ನಡಿ ಹೋಗಮ್ಮ. ನಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು. ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು, ಬೇಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗ. ಆದ್ರೂ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನ ಅಂತ, ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯ್ತಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಲೆಗಳು ಬಿಟ್ವಾ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಬಾಯ್. ಎಸ್, ಯುವರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸನಾ ರಾಕ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು? ಸ್ನೋ ನೋಡಕ? ಓ, ಲಿಟಲ್ ಹಾಯ್. ಬಲವಂತಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಐ ಗಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ಕಿಡ್. ಎಸ್, ಲೇಡಿ ಅಲ್ಲ, ಗರ್ಲ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಳದು ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ, ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಡೇವಿಡ್. ದೇವಿಕಾ ಸರ್? ಮಂಜು ಸರ್? ಮೇಡಮ್ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರೇ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ. ನಿನ್ನೆ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೂಪರ್ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಂದು ಆಗ ಪೀಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಕನಸು ಮನಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಯಾರಿಂದ ಅನ್ಸಾಯ್ತು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಡೇವಿಡ್. ಎಸ್, ಬರ್ಲಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವನಿಗೆ, ಡೇವಿಡ್ಗೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿ ಪಡಲೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಿ, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್. ಆಂಟಿ, ಹೇಗಿದೆ ಫೀಲ್? ಬಿಸಿ. ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗಿದೆಯಾ? ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೈತೆ? ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲು ಬೇಗ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ದಿಸ್ ಗಾಯ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಪ್ರಯಾರ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಸೋಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ. ಅಟೆನ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ.
ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ಓಕೆ 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 ಕಮಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಡೇವಿಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮನಾಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಹಾಂ ರೆಡಿ. ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಣ್ಣು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். என் காலை தள்ளாட விடார். என்னை காக்கிறவர் உறங்கார். ஓ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை. கர்த்தர் உன்னை காக்கிறார். கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே நிழலாய் இருக்கிறார். பகலிலே வெயிலாயினும் இரவிலே நிழலாயினும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை. கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார். அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார். கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பார். ஆமென். ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅನೇಕ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರು, ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮೇನೆಯೋ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಟೈಮ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನೆನ್ನೆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡೋಂಥ ಜಾಗ ಇದೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ನೋ.
ಕಡೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕದ ಪಕ್ಕದ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮನಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಬೇಕಾದಂತಹ ಜಾಗ. ಬಡ್ಜೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,000 ಸಂಬಳ ತಾಂತೀರಂದರೆ ಅದ್ರಾಗ ಅರ್ಧ ಸಂಬಳ ಒಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. 20,000 ಬೇಡ 30,000 ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ನೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳವ್ರೆ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡವರು, ಅಥವಾ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಲ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ರೌಡ್. ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಲ್ ದೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಗ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಬರೀ ಆಫೀಸು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಮೈಂಡಿಂದ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಏರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೀಕ್ ಸ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಖುಷಿ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಮ ವೈಟ್ ಬಿದ್ದೈತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ COC ಅವರು, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಮಹಾದೇವಿ ಅವರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಬೇವರ್ಸಿ. ಅವ್ನು ಡೇವಿಡ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದ, ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ತು ಓಕೆ, ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಹನಿಮೂನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಮನಾಲಿ. ಸೋಂಪಾರಪ್ಪ, ಎಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಗುರು, ಹೆಂಗಿತ್ತು? ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೇವಿಡ್ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ದು ಹೇಳಿ. ಮುಂದೇನೇನ ಹಾಂ, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಹಾದೇವಿ, ನೋಡಿ ನೆನಪಿದೆ. ಓಕೆ, ಮನಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಡೇವಿಡ್ ಅನ್ನೋರು. ಏನಂತ ತಲೆಗಾಗ್ತಾ? ಏನಂತ ತಲೆಗಾಗ್ತ ಹಾಂ, ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರಪ್ಪ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ನೀನೇ ಹೊರಟು ಬಂದ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಬಲ್ವಂತಕ್ಕೆ ನೀನು ಮನಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಥವಾ ನೀನು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ? ನಾನು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ರೂ ಹಾಂ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮನಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಹಿಂಗೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಏನು ನಗ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸೇ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರು. ಹಾಂ, ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಅವರೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದು. ಚೆನ್ನಾಗೈತಾ ಮನಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಹಾಂ, ಇನ್ನು 3 days ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಏನಂತ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಂ, ಏನಂತ ಐತೆ ನೀವು? ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿರ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗಂಟೆ ಇರ್ತದ ಮೇಲೆ ದಿನ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಗಂಟೆ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೋ ಸಾಯಂಕಾಲನೋ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹನಿಮೂನ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಹನಿಮೂನ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಜನಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು, ಹನಿಮೂನ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್. ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.